अगर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे साडे व्यूअर्स ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ व्यूअर्स ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਣਾ। सो वाई स्लीपिंग इज़ सो इंपोर्टेंट तो वो नाल जुड़ी जी हैल्थ प्रॉब्लम्स साढ़े आंदियां ने वो की ने। सो अज दे हैल्थ टॉक शो विच मेरा साथ देंगे डॉक्टर हरीश मल्होत्रा, जो कि पहले भी आ चुके हैं तो बहुत ज़्यादा इन्हों को इन्फॉर्मेशन हैगी है रिगार्डिंग स्लीपिंग कि किस तरीके दे नाल एक बेहतरीन सुबह का तुसी इंतज़ार कर सकते हो जो तुहानू बेहतरीन नींद आई हुई तो उस तो बाद जो तुसी डिसीजन बनाते हो वो स्लीपिंग पैटर्न किस तरीके दे नाल मददगार होंदे ने। इस बारे सारी जानकारी सानू देंगे डॉक्टर हरीश मल्होत्रा ते उन्हां दे नाल रूबरू होंदे हैं, गलबात करते हैं अज दे हैल्थ टॉक शो नू अगे वधांदे हुए। सो डॉक्टर हरीश मल्होत्रा, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है काशी टीवी ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन वंस एंड तुहाडे हमेशा ही जिहड़े भी टॉपिक तुसी लिखे ने, जिहड़ी तुहाडी बुक है उहदे बारे भी असीं गलबात करांगे ते वो बहुत ही इंपोर्टेंट ने, स्पैशली जदों असीं स्लीपिंग दे बारे गल करदे आ। उहदे विच तुसी आर्टिकल अपना लिखिआ है स्लीपिंग दे बारे, सो उहदे बारे भी गल करांगे। पहले तुसी थोड़ा जिहा अपना इंट्रोडक्शन दोबारा सानू दे दो जिहड़े नहीं जानते। सो इट्स ऑलवेज स्टार्टिंग अ गुड स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, इज़ इट? मैं जिस तरह तुहानू पहले भी दस्सिया सी, मैं इत्थे 1972 विच आया सीगा इंग्लैंड विच ते इंडिया तो डीएवी कॉलेज जलंधर तो BSc पास करके आया सी ते फिर इत्थे आन के फैक्ट्रियां फूंडियां विच भी काम किया, बेकरी विच काम किया ते फिर काम छड्ड के फुल टाइम स्टडी शुरू की। फिर डॉक्टरेट लैवल तक जी स्टडी की, डिप्लोमा किया सोशल वर्क का, फिर मास्टर्स की बर्ग यूनिवर्सिटी तो PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। बीइंग अ राइटर एज वेल, आई हैव रिटन अबाउट मोर देन 20 बुक्स, आई थिंक इट्स 22 नाउ। रेगुलरली लिख रहा है तो फिर इस तो बिना रेडियो टैलीविजन से प्रोग्राम भी देना है। इत्थे भी कांची टैलीविजन से भी ट्यूसडे प्रोग्राम मेरा होंदा है सोच दा सफ़र, तो फ्राइडे में जो सांझियां विचारां विच मैं ते धर्मचंद मेहे प्रोग्राम असीं दिंदे हैगे। बाकी ਜਿਹੜੇ आर्टिकल्स है वो मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ मोस्टली लिखे है जिन्हां बारे शायद पंजाबी में बहुत घट लिखा गया जी। सही खास करके जी साड़ी पंजाबी कम्यूनिटी है, मैं लिखदा इसे करके पंजाबी शायद जो कई अंग्रेजी में मेरी किताबां छपियां, हिंदी में भी एक छपी है, ताकि मेरे पंजाबी भैन भरावां नूं उन्हां मुद्दों बारे सही जानकारी मिल सके अपनी भाषा में, जिहड़ी कि शायद बाकी होर किसी भाषा में होवे तो शायद उन्होंने थोड़ी जी दिक्कत आवे। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहांगी, तुसी 22 किताबां लिखियां, 22 बुक्स, हाँ जी, कि स्टार्टिंग दे विच तुसी क्यों बुक्स ही लिखना चाहते सी कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि असी मैं बुक लिखना, कई बार असी किताब लिखण दा सोचते भी नहीं आप, तुसी 22 बुक्स लिखियां, की नज़रिया से तुहाडा कि साडी पंजाबी कम्यूनिटी च ऑलरेडी बुक्स काफ़ी ने, पर जिस मुद्दे ते तुसी गलबात कीती है आई विल से वैरी लैस इहो जे हैगे ने क्राइटेरिया जिहदे विच गलबात कीती गई होए इन दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स जिहड़े तुसी गल करदे हो। सो की रीजन सीगा कि स्टार्टिंग दे विच फर्स्ट बुक जिहड़ी लिखी तुसी, व्हाट मेड यू कि भी हुण मैं लिखना ही लिखना, आई वांट टू एक्सप्रैस माई सेल्फ, व्हाट वाज द रीजन? वीर जी, मेरा ख्याल है आपां नूं एक जिहड़ा पूरा सैशन यानी कि इत्थे किस वेले करांगे भी आपां। हाँ जी, मैं चाहुंदा तुसी करो। छोटे होंदे तो यानी कि मेरा मन सी मैं एक राइटर बनना चाहुंदा जी, तो वो जी अपॉर्चुनिटी है उस टाइम ते आई जो मैं इत्थे आया, जिंदगी में बड़ा कुछ होया। तो पहली जी किताब सी मैं उसका नाम रखिया जाली दुनिया, तो वो जी किताब हैगी आ अंदर इन्ना कुछ सीगा लिखण दे लई, ते इस गल मैं जरूर ना कुछ किसी तरीके नाल इहनूं अपने अंदर में जो कुछ मेरे गवार है उन्होंने कढ़ना है। तो मेरा ख्याल राइटिंग तो बिना वधिया गवार कोई यानी कि हो नहीं हो सकता। उस नाल मैनूं लगता सुकून भी बड़ा मिलिया, तो मैनूं ये भी लगता है भी जे शायद मैं राइटर ना बनता, क्योंकि जिंदगी में इन्ने जिहड़े हैगे हादसे हुए है तो शायद जिहड़ा हैगा तुसीं अपना तवाजन भी खो दिओ। तो इस करके जिहड़ा हैगा एक तां बीइंग मैं वांटेड टू बिकम ए राइटर, दूसरा इनके मैं चाहे साइंस का स्टूडेंट भी सीगा पर आई यूज टू रीड यानी कि जिहड़ा हैगा चार्ल्स डिकन पढ़ रहा है, या मैगजिम गोरकी पढ़ रहा है, यानी कि जां शेक्सपीयर पढ़ रहा है, या वर्ड्सवर्थ पढ़ रहा है। तो उस टाइम पर भी मेरा मन में सीगा भी मैं जिहड़ा हैगा जदों मैं बड़ा होया होर तो मैं जिहड़ा है राइटर बनना। जिहड़ी यानी कि टॉपिक्स की तुसीं गल कीती इहदे विच कल मैं बड़ा ब्रीफली करांगे, वैसे आपां एक प्रोग्राम ही मैं सामने इत्थे करांगे। वो ये है जदों मैं देखदा हैगा
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰਾਈਟਰ ਪਾਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਸ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਸ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਪਿਆ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੈ ਵੀ ਲੋਨਲੀਨੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਮਹਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਕਿ ਈਚ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਟਲੀਸਟ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁਣ NHS 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਲੀਪਿੰਗ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਲੀਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਜੋ ਸੌਖਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਭਰਕਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਜਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਚੇਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਾਰਟ ਫਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਔਰਗਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਰਿਲੈਕਸ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਜੋ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਨੀਂਦ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ,
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੰਤੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੀਂਦ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੰਤੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾਂਗੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਸਲੀਪ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸਲੀਪ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਯੂ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਲੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਾਟ ਮੇਡ ਯੂ ਰਾਈਟ ਦਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੁਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ ਕਿ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੇ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਕਅਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ 7 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਵਾਂ ਤਾਂ ਆਈ ਕਾਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਸੁਅਲ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੀਲ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਾਣੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਅਵਰ ਬੋਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਚਰਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਬਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਲੀਪ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇयर ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਔਨ ਸਲੀਪ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਨੀਂਦ ਜੀ। ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਪ ਵਿੱਚ ਵੋਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਲੀਪ ਵੋਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੈਕੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਲੀਪ ਵੋਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਹੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਲਾਈਕ ਏ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਬੈਡ,
ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਮੈਲੈਨਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲੀਪਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਵਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਐਡਲਟ, ਐਜ਼ ਏ ਚਾਈਲਡ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਡਲਟ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਈਵਨ 15 16 ਘੰਟੇ ਈਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਨਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਨਕੇ 15-16 ਘੰਟੇ ਈਵਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਦਸ ਫਾਈਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਕੇ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ 10 ਤੋਂ 12 ਇਨਕੇ ਈਵਨ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦਸ ਫਾਈਨ। ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਅਫੈਕਟ ਯੂ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਡਲਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਟਵੀਨ 7 to 8 ਆਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੌਣਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਨਫ ਸਲੀਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹਿੱਲਣਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਝੋਲਾ ਕਿੰਨੇ ਲਈ ਝੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਸ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਲੀਪ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵੀ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨੇਮ ਆਲ ਦ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਨ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ diseases as well ਤੇ diseases ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ there is a long list which we you know ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਬਟ ਵਾਈ there is lot of people ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, they are still doing what they're supposed to not do. What do you think in a good sleep ਕੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕੀਏ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅਸ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਐਜ਼ ਏ ਮਸ਼ੀਨਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭੈੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈ।
ਨੈਚੁਰਲ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਸੌਣ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਚਰਨਲ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੇਰ ਆਰ ਨਕਚਰਨਲ ਐਨੀਮਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਲੂ ਹੈਗਾ ਨਕਚਰਨਲ ਹੈਗਾ ਇਨਕੇ ਜਾਂ ਬੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਕਚਰਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਡ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਐਟ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਰਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਤੋਂ 2 ਹੈ 2 ਤੋਂ 10 ਹੈ 10 ਤੋਂ 6 ਹੈ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਦੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਅਲਾਉਂਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 6 ਤੋਂ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤੇ 6 ਤੋਂ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਕੈਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੀਡੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇਫ ਆਈ ਗਿਵ ਮਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਆ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਸਲੀਪ ਯੂਰ ਗੁੱਡ 7 ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਆ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡਰਾਈਵ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਕਾਂਟ ਮੇਕ ਏ ਰੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਦੇ ਡੋਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਫੀਨ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੂਸਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦਾ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਲੀਗ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੋਰੀ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਰੈਫਰਡ ਟੂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਟੀਮ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਡਨੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਈ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਆਈ ਕਾਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਟ ਮੀਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੌਜੀਕਲ ਅਤੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨੂੰ ਖਾਂ ਵੱਡੂ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਬਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
जी ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हाँ जी ਦੂਸਰਾ ਇਨਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਫੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ सो ਹੈ। हाई शुगर ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬੋਲ ਖਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਥਿੰਗ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Yeah, I know which one you're talking ਰੈਡ about. ਬੁੱਲ Red Bull, yeah. ਰੈਡ ਬੁੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਗਿਵਿੰਗ Energy drinks ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਈ ਪੀਂਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਜੂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ 3 ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਈ ਡਰੱਗਸ ਹੋਈਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਟੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਇਟ ਅਫੈਕਟ ਯੂਅਰ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਲੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟਰੀ ਚੋਂ ਅਗਰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਫੂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕੈਫੀਨ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਗੋ ਵਿਲ ਟਾਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਇਸ ਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਲੀਪ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਲ ਗਿਵ ਫੁੱਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਰਹਿਣੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 60 ਤੋਂ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ all those things actually move towards insomnia ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਨੀਂਦਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਰ ਫਟੇ ਹੋਣੇ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇਲ ਤੂਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੂ ਦੈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਧੋ ਕੇ ਗਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੋਰ ਲਿਖੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲੂਈ ਪਾਸਚਰ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋਮਸ ਅਲਵਾ ਐਡੀਸਨ ਹੈਗਾ, ਆਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਲਸ ਡਾਰਵਿਨ ਹੈ, ਫੈਰਾਡੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਸਕੈਚਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ E=mc², ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਰਿਲੇਟੀਵਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਾਢ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚਾਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਲੋਨ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਯੂ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੈਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਗੁਨਗੁਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫੀਟ ਮਸਾਜ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਫੀਟ ਮਸਾਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕੂਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਆਇਲ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਪਲੇ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਪਾਰਟ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਇਟਸ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸਮੈਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ, ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਵੈਂਡਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਹਾਣੇ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛਿੜਕ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਟ ਡਜ਼ ਇਫੈਕਟ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਸਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਜ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰਿਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਡ ਮਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੰਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਣਿਆ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੰਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ। ਹਾਂ, ਚੰਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੰਪੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੈਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਪਜਾਮਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਪ ਆਫ ਚਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਪ ਆਫ ਚਾਏ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਬਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਡ ਮਸਾਜ ਬਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹਾਊ ਇਟਸ ਵਰਕ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਬੋਡੀ ਮਸਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ ਗੋਟ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਅਤੇ ਰਿਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਰਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਐਂਡ ਅਪ ਇਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਸਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਇਲ ਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਲ ਲੈਵੈਂਡਰ ਆਇਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੱਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੋਪ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਓਲਿਵ ਆਇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੱਸ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਫਟਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਫਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਆਈ ਡੂ ਮਸਾਜ ਆਫ ਮਾਈ ਓਨ ਬੋਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ ਈਵਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਸ ਸੋ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਸਾਰੀ ਰਿਫਰੈਸ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਸਾਜ, ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਮਸਾਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਆਇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਜ ਹੈਗੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ,
ਰਿਫਲੈਕਸੋਲੋਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਮੈਡੀਸਨ ਇਸ ਵੈਲ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਅਰਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਕਲੀਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਬਾਥ ਫਿਊ ਡ੍ਰੌਪਸ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਐਨੀ ਆਫ ਆਇਲ, ਜੋ ਵੀ ਆਇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੁੱਲੀ ਬਾਡੀ ਯੂ ਕੈਨ ਰਿਕਵਰ ਲਾਈਕ ਨਾਈਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਇਨ ਯੋਰ ਬਾਡੀ ਇਸ ਵੈਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਫੀਟ ਮਸਾਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ full body massage you can do it yourself as well, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸਾਜ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, you will be starting from head, shoulder and all, so it's a good exercise before you go to sleep। and ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ is always important ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਲੀ। ਸੋ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਬੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਡੀਮੀਰ ਇਲੀਚ ਲੈਨਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਜੀ ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅਰੈਸਟਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੁਰ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਟਾਇਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟੱਪਦਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਪ੍ਰੂਵਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਲੈ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯੋਗਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਗਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਧੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਅਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਡਿਊਸ ਯੂ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਮੂਡ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਦੇ ਬਣਨੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਇਜ਼ ਇਨ ਬੈਡਰੂਮ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਟਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਡਾਰਕ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੀ ਈਮੇਲ ਦੇਖ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, that is very very harmful for your sleep, that's very very harmful for your body as well। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਲੈ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 9:30 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਲਾਰਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਾਰਮ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਗੈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮੈਲਨਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਲਾਟੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂ ਟੂ ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਪਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਲੋਟ ਆਫ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੇਤੰਨ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਠ ਖੜੀ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਲੀਪ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਟਨਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿਓ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ, ਮਾਈ ਫੀਟ ਆਰ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ, ਲੈਟ ਇਟ ਗੋ, ਲੈਟ ਬੋਡੀ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਯੂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੌਫਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੀਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੋਰੀ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਥੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣੇ ਚਾਲੂ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੈਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਤੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਟਸ ਪਲੇ ਅ ਬਿਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਡ ਗਾਣਾ ਸੁਣੀਏ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਟਸ ਅਫੈਕਟ ਆਵਰ ਮੂਡ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਲੀਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੌਰੀਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੇ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਲਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਦਿਖਾ ਹੈਗੇ ਅਫਰੀਕਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂਰ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟਰਬ ਯੂਰ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲ ਪਰਸੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਡ ਆਵਰ ਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਅਨਦਰ ਡੇ ਵਿਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਨਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਨ ਦੀ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਜਸਟ ਫੋਰ 7-8 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨਫ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਚ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਿਪੀਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਆਵਰ ਬ੍ਰੇਨ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਈਡ ਐਂਡ ਟੈਸਟਡ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਬੁੱਕ ਇਨ ਦ ਬੈਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਸ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਗੁੱਡ ਦੈਨ ਆਈ ਲਵ ਰੀਡਿੰਗ ਬੁੱਕਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗ ਮੀਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 2-4 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਫੂਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਫਟਰ 7 ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ ਈਟਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਵੀ ਮੀਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 7-8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪੀਓ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਨ ਲੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 101 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤੁਰੇ ਰਹੋਗੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੇ ਰਹੋਗੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੌਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਲਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਜਾਓਗੇ।
ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਹੋਏ, ਆਈਪੈਡ ਹੋਏ, ਫੋਨ ਹੋਏ, 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਮੇਕ ਅ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਹਿਮ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੈਵੀ ਮੀਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸੌਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਨੈਕਟਡ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਗੂਗਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਟ ਅਲਾਉਜ਼ ਇਟਸ ਵਰਕਰਸ ਟੂ ਸਲੀਪ ਐਟ ਲੰਚ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜਾ 1 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਲਾਟੋਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਲੀਪ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੌਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ। ਸੋ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਨੈਪ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੌਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਲਪਸ ਯੂ ਲੋਟ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਣਾ, ਜਸਟ 15 to 20 ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲੀਪ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸਟ ਲਿਟਲ ਨੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਸਲੀਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਮੇਕ ਯੂ ਇਨ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨੈਪ ਲੈਣਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਨੂੰ ਬਿਟਵੀਨ 1 and 3 ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ 15 to ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਐਂਡ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੀਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੀਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਵਿਲ ਫੀਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਂਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਯੋਰ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਖਰੇ ਟੂਣਾ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਣਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਗਪਾਲ ਮਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਊਗਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਮੂਵ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਆਵਰ ਸੈਲਫ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਟੋਕ ਟੂ ਐਨੀਬਾਡੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੀਪ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸੋਮੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸੋਮੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਸਲੀਪ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਹੋਏ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ
ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਵਿਲ ਸੇ ਐਂਡ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਏਬਲ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਐਂਡ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨਜ਼ਾਈਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, GP ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਯੋਗਾ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਨਸੋਮੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸੋਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ NHS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਪੈਟਰਨ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਕਿ ਬੀ ਵਰੀਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਲੀਪ ਜਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ 8 ਘੰਟੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲੀਪ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਧੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਸਲੀਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਨੀਡ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੂ ਟੱਚ ਵਿਦ ਆਵਰ GP ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨ ਸਮਬਡੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਯੂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਾਈਫ, ਇਟ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਯੂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਸਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਜਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਲੇਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਾਸਾ ਲੈਣ ਨਾਲ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਕਨੀਕ। ਐਂਡ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਪਲੱਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਲੂਜ਼ ਵੇਟ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਲੋ ਐਜ਼ ਆਈ ਮੈਂਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਸਮੋਕ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਨੋਰਿੰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪਿਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਊਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਅਰ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਸਨੋਰਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿਸੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਰਾਈਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊ ਤੇ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੀ ਵੋਂਟ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਬਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਕੁਇਕ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਬਿਫੋਰ। ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸੌਵੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾਗੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਸਟ ਗੋ ਫॉर ਇਟ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਲਾਫ ਐਂਡ ਸਲੀਪ 1000 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਂਗੀ। ਬੀ ਹੈਲਥੀ ਐਂਡ ਬੀ ਸੇਫ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ।